আজ ইংরাজি 28/9/2021 মঙ্গলবার আমরা ভার্চুয়াল সৎসঙ্গে উপস্থিত হয়েছি। আজকে সৎসঙ্গে আয়োজন করেছেন আমাদের সবার প্রিয় মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদা, তার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে। আমরা প্রত্যেকেই এই সৎসঙ্গে যারাই উপস্থিত হতে পেরেছি, আমরা প্রত্যেকেই ভাগ্যবান। কেননা সৎসঙ্গে ঠাকুর বিরাজ করেন, তিনি থাকেন। আমরা এই সৎসঙ্গের মধ্য দিয়ে তার পরশ অনুভব করতে পারি। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা নববর্ষ ঋত্বিক সম্মেলনে বলেছিলেন, সৎসঙ্গ ভার্চুয়ালি হলেও যুক্ত হলে হতশা অবসাদ মুক্ত হওয়া যায়। তাই এই সৎসঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমাদের হতশা অবসাদ মুক্ত হব, আমরা হতশা অবসাদ কাটবে। প্রথমেই আমাদের শঙ্খধ্বনি দিয়ে বিনতি প্রার্থনা করবেন শ্রদ্ধেয় শ্রী জীবন কৃষ্ণ সাহা দাদা, অদূর্য কর্মী। জয় গুরু। হ্যাঁ, জয় গুরু। শুভেন্দু, শুরু করছি। আগে बार बार करबी नति राधा स्वामी आगे, दया करु दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भरमत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा आधिका मिल सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है ओह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई। साध संग कर सार रस मैंने पियाया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आए। कर उठे बेकल रहु कस बिया घर जाई, दरसन रसनित नित लहु गए मन थिरताई। सुरत चरे आकाश में और शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले आए निज घर वासा। ये आशा मेरे मन बसे रहे चीत उदासा, बिना सुनो कृपा कर निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मागू दाना प्रेम धारा वर खाकर फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं, जासे मागू दाना प्रेम धार वर खाकर फल अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करू गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार, साधु संगमय देवरित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन वार चरण पार, क्या खले मैं गाऊं बैर करी जस कृपा कर।
ধন্য ধন্য গুরুদেব দয়া সিন্ধু পুরন ধনি नीत करु तुम सेवो अचल भक्तिमय दे प्रभु दीनय धीनय नाथ हाथ गहा तुम मान कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि नाम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगन हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम दारी अब मैं करा रद स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया परत कसम तुम दारी विलम्ब क्यों दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ भी नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ भी नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर जोड़ कर सविनय करु पुकार साधु संगमय देव नित परम गुरु दातार साधु संगमय देव नित परम पिता दातार गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अगन्नमण्डलाकारं व्यक्तमजेन चराचरं तत्पादं दर्शमजेन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानोतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमजेन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरगजङ्गमं व्याप्तमजेन गच्छनं चराचरं तत्पादं दर्शमजेन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिलोकं सचराचरं तत्पादं दर्शमजेन तस्मै श्री गुरवे नमः न गुरुरधीकं तत्तं न गुरुरधीकं तव तत्त्वज्ञानात् परमनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथो श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मनात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरादिश गुरु परमदेवतं गुरोः परोतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दकरमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं तन्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं ममातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু সকলকে। আজকের ঠাকুরভোগ নিবেদন করেছেন কৈতারা উপযোজনা কেন্দ্র থেকে শ্রী মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদা। তার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের যে পূর্ণ ভাদ্র পরিক্রমা গেল, এই পূর্ণ ভাদ্র পরিক্রমায় আমাদের প্রত্যেকটি সৎসঙ্গ আমরা ইউটিউবে রেকর্ড করে রাখতে পেরেছি। যে দুই দাদার জন্য, যে দুই দাদা এই কাজ সমাপন করেছেন, এক হচ্ছে অভিজিৎ দাস দাদা এবং দুই হচ্ছে আমাদের এই শ্রী মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদা। এবং এখন যে সমস্ত ইউটিউবের যে কাজগুলো করছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদা, নীরবে করে চলেছেন, নীরব কর্মী। এই মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদার জন্য পরম দয়ালের আতুল চরণে আমরা তার সুস্থ সুন্দর সুদীর্ঘায়ু ইষ্টছল জীবন বর্ধন প্রার্থনা করি এবং তিনি যেন ঠাকুরের মানুষ হয়ে ওঠেন, এই প্রার্থনা আমরা পরম দয়ালের আতুল চরণে করব প্রত্যেকেই। এবং তার সঙ্গে বিশ্ব শান্তি কল্যাণ কামনায় এখন আমরা 2 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
জয় গুরু। এরপর শ্রী শ্রী ঠাকুরের হোমিও গ্রন্থাদি পাঠ। প্রথমেই সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করবেন কৈতারা থেকে শ্রী মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ হইতে পাঠ। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপড, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ড কিংবা ভাষাবাহী বলদের মতো নিশ্চয়ই। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসে? যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানের বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করে তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না, আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। বাণী পৃষ্ঠা সংখ্যা 42 হইতে 43। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ করবেন শ্রী অনুপ কুমার ঘোষ দাদা, শহর উপযোজনা কেন্দ্র থেকে। জয় গুরু। অনুশ্রুতি গ্রন্থের নীতি অধ্যায় থেকে পাঠ। না করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছু ধায়। বাণী সংখ্যা 1। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করবেন ঠাকুরের যাজক কর্মী শ্রী সবুজ মণ্ডল দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র থেকে বাণী পাঠ করছি। তুমি স্ত্রী হও আর পুরুষই হও, নিষ্ঠা নিপুণ আনুগত্য কৃতি সম্বেগকে অচ্ছেদ্য করে অস্খলিত তৎপরতায় চলতে থাকো। আর ওই নিষ্ঠা নিয়ে সমীচীন ভাবে তোমার উদরের প্রতি লক্ষ্য রেখো। সক্রিয় উদর স্বাস্থ্যকে অনেক শিষ্ট রাখে। মেয়েদের পক্ষে উদরের পরিচর্যা করেও গর্ভধারকেও শিষ্ট সুন্দর ও পরিশুদ্ধিতে সুস্থ করে রাখা উচিত। কারণ ওই গর্ভধারী হচ্ছে তোমার আমার জন্মক্ষেত্র। মেয়েদের ওই সুন্দর থাকলে, ওইটি সুন্দর থাকলে জন্ম তাৎপর্যও সুন্দর হয়ে ওঠে প্রায়শই শরীর সঙ্গতি নিয়ে। তাই বলি বিহিত ভাবে ওই দিকে একটু শিষ্ট নজর রেখো। বাণী সংখ্যা 81। জয় গুরু। জয় গুরু। এরপর নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ করবেন পূর্ব উপযোজনা কেন্দ্র থেকে খানো গ্রাম নিবাসী শ্রীমতী সুমনা দত্ত। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ হইতে পাঠ করে শোনাচ্ছি। সেবা ও সেবার অপলাপ। সেবা মানে তাই যা মানুষকে সুস্থ, স্বচ্ছ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে। আর তা হয় না, অথচ শুশ্রূষা আছে, সে সেবা অপলাপকেই আবহন করে। জয় গুরু। জয় গুরু। আজকে শঙ্খধ্বনি ও বিনতি প্রার্থনা করলেন শ্রদ্ধেয় জীবনকৃষ্ণ সাহাদা। সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করলেন মঙ্গলদীপ ঘোষ দাদা। অনুশ্রুতি গ্রন্থ পাঠ করলেন অনুপ কুমার ঘোষ দাদা। স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ করলেন শ্রী সবুজ মণ্ডল দাদা। নারী নীতি গ্রন্থ পাঠ করলেন শ্রীমতী সুমনা দত্তমা। প্রত্যেককে পরম দয়ালের আতুল চরণে মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। এখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের একটি বিশেষ গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠ করবেন শ্রী পার্থ ঘোষ দাদা, পাণ্ডবেশ্বর থেকে। জয় গুরু, শুনতে পাচ্ছেন? আগে আচ্ছা, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গ অষ্টম খণ্ডের 117 পাতায় এক ভক্ত শ্রী শ্রী ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছেন যে ইষ্টকে ভালোবাসবো কোন উদ্দেশ্যে। তার প্রত্যুত্তরে শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন যে কোনো উদ্দেশ্য থাকলে হবে না, কোনো কিছুর জন্যে হলে ভাব জমবে না, আঠা লাগবে না। তাকে খুশি করা ছাড়া অন্য কোনো কাম কামনা মাঝখানে থাকলে সেই কাম সংস্রবে সব ঘোলাটে হয়ে যাবে, মাঝখানে পর্দা পড়ে যাবে। তা ভেদ করে ভালোবাসা আদর জায়গায় যে পৌঁছাতে পারবে কমই। তার জন্য তাকে ভালোবাসা
কঠিন কিছু না, এইটাই সহজ, এইটাই স্বাভাবিক, এইটাই সত্তার ধর্ম। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর করে, খুব একটা সুন্দর বিষয় পাঠ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী পার্থ ঘোষ দাদা আলোচনা প্রসঙ্গ থেকে। পরম দয়ালের আতুল চরণে শ্রদ্ধেয় দাদার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানান। শ্রী ঠাকুরের বিনতি প্রার্থনা, নাম জপ ও অমীয় গ্রন্থাদি পাঠের মধ্য দিয়ে সৎসঙ্গের প্রথম পর্ব শেষ হলো। এখন দ্বিতীয় পর্ব সঙ্গীতাঞ্জলি। সঙ্গীতাঞ্জলিতে প্রথমে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আদ্রাহাটি থেকে সুশ্রী সোমা জশমা। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়গুরু মা মিউট হয়ে গেছে। তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, তুমি ভগবান। আমার কেউ নাই তাই তোমার জানাই, আমার কেউ নাই তাই তোমার জানাই, তুমি জীবন মোর, তুমি মোর প্রাণ, সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, তুমি ভগবান। যার কেউ নাই তুমি নাই, অমূল্য সংসারে আজি প্রীতি সদাই। যার কেউ নাই তুমি নাই, অমূল্য সংসারে আজি প্রীতি সদাই। তবই পাবই রূপ দেখাবি তোমার, তবই পাবই রূপ দেখাবি তোমার। জ্বলন্ত অনন্ত করুণা নিদান, সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, তুমি ভগবান। ভবার ভাবনা মানে ভগবানারে, কয়েকে আমার ঠাকুর বিশ্বরে। ভবার ভাবনা মানে ভগবানারে, কয়েকে আমার ঠাকুর বিশ্বরে। কোনো প্রাণী নব ছাড়া ছাড়ি, কোনো প্রাণী নব ছাড়া ছাড়ি, সদাই ছাড়িয়া জীবিত মতিবান, সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, তুমি ভগবান। আমার কেউ নাই তাই তোমার জানাই, আমার কেউ নাই তাই তোমার জানাই, তুমি জীবন মোর, তুমি মোর প্রাণ, সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, তুমি ভগবান, তুমি ভগবান। জয় গুরু। জয় গুরু। সুন্দর ভুবনে তুমি ভগবান, এই অসাধারণ সঙ্গীতটি সুমধুর কণ্ঠে খুব সুন্দর করে পরিবেশন করলেন সুশ্রী সোমা জশমা। পরম দয়াল তৃপ্ত হলেন, আমরা আপ্লুত হলাম। সৎসঙ্গের এক ভাবাবেশের সৃষ্টি হলো। পরম দয়ালের আতুল চরণে সোমা জশমায়ের সুস্থ সুন্দর দীর্ঘায়ু সপারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনা জানায়। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন
শ্রদ্ধেয় শ্রী জলধর হালদার মহাশয় ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক রামগল্প সৎসঙ্গ বিহারে। জয়গুরু। জয় গুরু। সকলকে আনন্দিত জয়গুরু জানিয়ে শ্রী শ্রী ঠাকুরের লেখা একটি সঙ্গীত পরিবেশন করছি। আর মঙ্গল বাবার মঙ্গল কামনা করি শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে, সে আরো ঠাকুরের হয়ে উঠুক। সত্যানুষ্ঠান পাঠ যখন করলো, তাকে যদি আমরা একবার দেখতে পারতাম, তাকে সবাই তো চেনে না, তাহলে সকলেরই ভালো হতো। যাক, শেষকালে একবার বাবা তুমি ভিডিওটা অন করবে। জয় গুরু। শ্রী শ্রী ঠাকুরের লেখা এই গান। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। তুমি এসো গো গুরু, বস গো গুরু, থাকো হৃদয় পরে। তুমি এসো গো গুরু, বস গো গুরু, থাকো হৃদয় পরে। কেন আধার উচায়ে দাও গো, জ্ঞান জন করো দান। তোমার প্রেম পুলকি ভাষাও হৃদয়, নাচিয়ায় উঠোকে প্রাণ। কেন আধার বুঝয়ে দাও গো, জ্ঞান জন করো দান। তোমার প্রেম পুলকি ভাষাও হৃদয়, নাচিয়ায় উঠোকে প্রাণ। তুমি জ্যোতির্ময় আসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। তুমি জ্যোতির্ময় আসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। আজি তোমারি দিনহীন নয়, তোমারি দিনহীন নয়, ডাকিছি আবেগ করে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। তুমি এসো গো গুরু, বস গো গুরু, থাকো হৃদয় পরে। কেন আধার বুঝয়ে দাও গো, জ্ঞান জন করো দান। তোমার প্রেম পুলকে ভাষাও হৃদয়, নাচিয়ায় উঠোকে প্রাণ। তুমি জ্যোতির্ময় আসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। তুমি জ্যোতির্ময় আসো গো, তুমি হৃদয় আকাশে ভাসো গো। আজি তোমারি দিনহীনতা নয়, তোমারি দিনহীনতা নয়, ডাকিছে আবেগ ভরে। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো ভক্তি মুক্তি করে। এসো পতিত পাবন গুরু গো। জয় গুরু। জয় গুরু। এসো পতিত পাবন গুরু গো, এসো ভক্তি মুক্তি করে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিরচিত এবং সুর দিয়েছেন নিখিল, শ্রদ্ধেয় নিখিল ঘটক, যিনি কিছুদিন আগেই দেহ রেখেছেন, আপনারা সবাই জানেন। এই অসাধারণ সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী জলধর হালদার মহাশয়। খুব সুন্দর করে তিনি পরিবেশন করলেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে
শ্রদ্ধেয় জগদা হালদার মহাশয়ের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। এই গানটির মধ্যে অসাধারণ যে কথা শ্রী শ্রী ঠাকুর লিখেছেন, তার মধ্যে একটি কথা আমার খুব ভালো লাগে, এই অজ্ঞান আধারো ঘুচায় দাও গো, জ্ঞানাঞ্জনা করো দান। আমাদের কত অজানা থাকে, আমরা যখন দীক্ষা নিই তখন আমরা ভাবি মনে মনে অনেকেই যে আমরা হয়তো অনেক কিছু জানি, আর জানার কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ঠাকুরের জগতে যত আমরা প্রবেশ করি, যত আমরা ঠাকুরকে জানতে চেষ্টা করি, যখন জানতে পারি তখন ভাবি আমি কোথায় ছিলাম, আমি কি জানতাম। ওই জন্য ঠাকুরের একটা কথা আছে সত্যানুসরণে, যে যত ডুববে তত বেমালুম হবে। তাই ঠাকুর এখানে লিখেছেন যে অজ্ঞান আধারো ঘোচায় দাও গো, জ্ঞানাঞ্জনা করো দান। তিনি আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন, আমাদের জ্ঞানের চক্ষুটা খুলে দেন, তিনি সদ্গুরু। এরপর সঙ্গীত পরিবেশন করবেন আমাদের পুরো প্রযোজনা কেন্দ্র থেকে শ্রীমতী সর্বাণী দত্তমা। জয় গুরু। জয় গুরু। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে সৃষ্টির ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দেখা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎমন্ত্রে দাও দেখা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। জ্ঞান পেতে শোনাই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমেষে লয় হবে সব রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। জ্ঞান পেতে শোনাই ধ্বংসের দামামা, আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলেছে, নিমেষে লয় হবে সব রসাতলে যাবে, প্রলয়ের সংকেত বেজেছে। ভারত এখনই ঘোরো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, ভারত এখনই ঘোরো, উঠে পড়ে লেগে পড়ো, সৎ মন্ত্রে দাও দেখা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো, মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও, জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত সৎ মন্ত্রে দাও দেখা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যজন যজনার ইষ্টভৃতি, স্বস্তয় নিয়ে সদাচার, বাঁচা বাড়ারে মন্ত্র নিয়ে সৎ নাম জপ বারবার। যজন যজনার ইষ্টভৃতি, স্বস্তয় নিয়ে সদাচার, বাঁচা বাড়ারে মন্ত্র নিয়ে সৎ নাম জপ বারবার।
শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তবে করলে জগতের কল্যাণ হবে। থাকিতে করলে কাজ, কাজিতে করবে কাজ, তখন সফল নাহি পাবে। জনম সফল করো ইষ্টের পথ ধরো, জনম সফল করো ইষ্টের পথ ধরো, সৎমন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। যদি মানুষ হয়ে থাকো মানুষকে ভালোবাসো, সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও। জগতের কল্যাণে ইষ্টের ঈপ্সিত, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা, সৎ নামে জগৎ মাতা। জয় গুরু। জয় গুরু মা। যদি মানুষ হয়ে থাকো মানুষের পাশে থাকো, সৎ নামে জগৎ মাতাও, সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা। অত্যন্ত বর্তমান সময়ের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি সঙ্গীত। আমাদের এখন আমরা সবাই জানি এখানে যারা উপস্থিত রয়েছেন যে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদা তার শুভ ইচ্ছা যে 3.5 কোটি দীক্ষা যাতে করে আমরা প্রত্যেককে মিলে কমপ্লিট করতে পারি। তো সে বিষয়ে এটা কিন্তু একটা প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত। আমরা তার এই দীক্ষা যাতে করে খুব তাড়াতাড়ি হয় সেই চেষ্টা আমরা করব নিজেরা। এক একটা টার্গেট নিয়ে আমরা যদি এক একটা মানুষ 2টো করেও যদি ঠাকুরের চরণে আমরা দিতে পারি, তিনি খুশি হবেন। আর তার খুশিটাই আমার জীবনের প্রাপ্তি। তাকে খুশি করলেই জগৎও খুশি হবে। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টে। তাকে খুশি করাই কিন্তু আমার নিজের জীবনে সবকিছুই প্রাপ্তি। এই প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতটি করলেন খুব সুন্দর করে আমাদের সর্বাণী দত্তমা। পরম দয়ালের আতুল চরণে সপারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু মা। এখন আসানসোল থেকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন ঠাকুরের সভাপতি ঋত্বিক শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবপ্রসাদ তিওয়ারি দাদা। এখন শ্রদ্ধেয় দাদাকে অনুরোধ করবো একখানি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য। সকলকে রানন্দিত জয়গুরু। আমার কথা শোনা যাচ্ছে দাদা? আগে আগে দাদা শোনা যাচ্ছে। দয়াল গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো মন প্রাণ বন্ধু আমার। দয়াল গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো মন প্রাণ বন্ধু আমার। মাঝি বিনা নামের গতি নাই, দয়াল বিনা এই জীবন বৃথায়। মাঝি বিনা নামের গতি নাই,
বৃথায় দয়াল গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো মন প্রাণ বন্ধু আমার। নদীর যেমন আছে সাগর, রাধিকার শ্যাম নাগর, আমার আছো ও গো প্রাণারা। নদীর যেমন আছে সাগর, রাধিকার শ্যাম নাগর, আমার আছো ও গো প্রাণারা। তুমি বিনা গতি মোর নাই, দয়া করো দয়াল হে কানাই। তুমি বিনা গতি মোর নাই, দয়া করো দয়াল হে কানাই। গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো মন প্রাণ বন্ধু। দয়াল গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো মন প্রাণ বন্ধু। জীবনের অথই জলে ভেসে যাই অবিরলে, ধরে রাখি তোমায় সুজন। তমসার ঘোর জালে জ্বলে আছি সে অনলে, স্নেহ ধরে রাখো অনুপম। জীবনের অথই জলে ভেসে যাই অবিরলে, ধরে রাখি তোমায় সুজন। তমসার ঘোর জালে চলে আছি সে অনলে, স্নেহ ধরে রাখো অনুক্ষণ। দয়াল তুমি বিনা আপন কেউ নাই, ভব নদী পারের এই উপায়। তুমি বিনা আপন কেউ নাই, ভব নদী পার করো আমায়। গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো প্রাণ বন্ধু আমার। দয়াল গুরুর নাম লইয়া ভব সিন্ধু পার করো প্রাণ বন্ধু আমার। মাঝি বিনা নামের গতি নাই, দয়াল বিনা এই জীবন বৃথায়। মাঝি বিনা নামের গতি নাই, দয়াল বিনা এই জীবন বৃথায়। গুরুর নাম লইয়া
ধূপার করে প্রাণের বন্ধু আমার। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। কিছুক্ষণের জন্য একটা মনে হচ্ছিল যেন অন্য জগতে রয়েছি। শ্রদ্ধেয় দাদা অসাধারণ তার দীপ্ত কণ্ঠে দয়াল গুরুর নাম লইয়া ভবসিন্ধু পার করো এই অসাধারণ সঙ্গীতটি পরিবেশন করলেন। গানের প্রত্যেকটি কথা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলকে ছুঁয়ে গেল, আমাদের মনের গ্লানি দূর হয়ে গেল। পরম দয়াল তৃপ্ত হলেন, সৎসঙ্গের একটা দিব্য ভাবের সৃষ্টি হলো। পরম পিতার রাতুল চরণে শ্রদ্ধেয় দাদার সুস্থ সুন্দর সুদীর্ঘায়ু ইষ্টচল জীবন বর্ধন প্রার্থনা জানাই। দাদার কাছে অনুরোধ করব, আপনি আবার আসবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন, এমন সুন্দর সুন্দর গান পরিবেশন করে আমাদেরকে প্রেরণা যোগাবেন পরম দয়ালের ইষ্ট কর্মে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের সাপ্তাহিক যে প্রভাতী সৎসঙ্গ নামজপ অনুষ্ঠান এবং সৎসঙ্গ আমাদের হয়, আপনারা মেসেজ বক্সে দেখবেন। এখানে যারা নতুন জয়েন করেছেন তারা যদি অংশগ্রহণ করতে চান, আমাদের 3টে নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং প্রভাতী সৎসঙ্গে 3:50 থেকে লিঙ্ক আমাদের ওপেন হয়। তারপর 40 মিনিট 4টা থেকে 4:40 পর্যন্ত নাম ধ্যান হয়। তো আপনারা প্রত্যেককে অনুরোধ, আপনারা এই প্রভাতী নামজপ অনুষ্ঠানে জয়েন করবেন। জয় গুরু। এখন আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন পর্ব শেষ হলো, এরপর আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে যাব। ইষ্ট প্রসঙ্গের জন্য আমরা আজকে পেয়েছি খড়গপুর থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রী দেবাশিস সাহাদাকে। এখন আমি শ্রদ্ধেয় দাদাকে অনুরোধ করব ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। আগে আপনি 15 থেকে 20 মিনিট ইষ্ট প্রসঙ্গ করুন। আচ্ছা, ঠিক। আমি প্রথমে পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদা এবং পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা চরণে শতকোটি প্রণাম জানাই এবং পূজ্যপাদ বাবাইদার চরণেও শতকোটি প্রণাম জানাই। এই অনলাইন সৎসঙ্গে ঠাকুরের কর্মী দাদারা, মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেদের যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম এবং জয়গুরু। আজ এই সন্ধ্যায় রামগোপালপুর সৎসঙ্গ বিহার পরিচালনায় অনলাইন সৎসঙ্গে আমি যোগদান করতে পেরে নিজেকে সত্যি খুব ধন্য মনে করছি, কারণ হঠাৎ করেই আমার এই সৎসঙ্গে জয়েন করা। কেননা গত সপ্তাহ বা এই সোমবারই আমি জাস্ট চেন্নাই থেকে আবার খড়গপুর, আমার অরিজিনাল যে জন্মভূমি, সেখানে আবার ট্রান্সফার হয়েছে অফিসের কাজে। সেই গত সপ্তাহে প্রচন্ড ব্যস্ত ছিলাম। যা হোক, ঠাকুরের কাজ সবসময় আমাদের করে যেতে হবে। আমরা বলি যে ঠাকুরের কাজ, ঠাকুরের কাজ বলে কিছু নেই, সবই নিজের কাজ, নিজের জন্যই করা। ইষ্ট কাজ, ঠাকুরের কাজ বলি আমরা ঠিকই, ঠাকুরের কিন্তু আমাদের কোনো তেমন না হলেও চলবে, আমাদের ঠাকুর ছাড়া চলবে না। আমাদেরই কাজ, আমাদের ভালো থাকার জন্যই কাজ। সেই কাজ আমি যত করব তত আমার মঙ্গল। কারণ আমরা বেশিরভাগ লোক যারাই এই সৎনামে দীক্ষিত হয়েছে, ঠাকুরের চরণে আশ্রিত হয়েছে, তাদের পূর্ব জন্মের কর্মফল খুব একটা ভালো না। আমার তো ভালো না, আমি জানি। আর সবারটা যে যারটা নিজেরটা ভালো করে বুঝবেন যে আমরা ঠাকুর না ধরলে কি হতাম
আর ঠাকুর ধরে আমরা কি হয়েছি, সমাজে আমাদের স্থানটা কোথায় হতো। এই জন্য কবিগুরু গান লিখেছেন যে তুমি আমার অন্তরস্থলের খবর জানো, তাই ভেবে আমি লাজে মরি। যে সব কথা বলি যদি সবাই ঘৃণা করবে, বসতে দেয় না এক বিছানায়, বলে ত্যাগ করিলাম। মানে এইরকমই আমাদের অবস্থা, বেশিরভাগ লোক, সবার না হতে পারে। তাই ঠাকুর আমাদের একটা অনেক লো লেভেল থেকে অনেক হাই লেভেলে তুলে এনেছেন। কিন্তু তুলে এনেছেন বলে সেই ছেড়ে দিলে তো হবে না, আমাদের আরো 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 নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, নিজেকে ঠাকুরের হয়ে উঠতে হবে। ঠাকুর যেমনটি চেয়েছেন সেই রকম নিজেকে তৈরি করতে হবে, তাহলেই সার্থক সবকিছু। সৎসঙ্গ করাও সার্থক, দীক্ষা নেওয়া সার্থক। কিন্তু আমরা অনেক সময় গুলিয়ে ফেলি, ভাবি যে আমি দীক্ষা নিয়েছি সমাজের মঙ্গল করার জন্য, দেশের মঙ্গল করার জন্য। এই শ্রী রামকৃষ্ণদেব একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেশবচন্দ্র সেনকে, কোথায় যাও? বলে সমাজের মঙ্গল করতে বেরোচ্ছে, বা দেশের মঙ্গল করতে, দুনিয়ার মঙ্গল করতে। তো শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন দুনিয়াটা কি এইটুকগা যে তার মঙ্গল করবা? চাপরাশ পাইছো? মানে ঠাকুরের বা ভগবানের আদেশ হয়েছে কি তুমি যে দুনিয়ার মঙ্গল করতে বেরোচ্ছ? তো আমাদের কিন্তু আমাদের মঙ্গলই করতে হবে। আমরা যদি ভাবি যে ঠাকুরের কাজ করে ঠাকুরের কোনো কাজে মানে সহায়তা করব বা ঠাকুরের কোনো লাভ হবে, তা কিন্তু না। সব কিন্তু আমার জন্যই করা। এবং ঠাকুর এই জন্য বেষ্টির ওপর জোর দিয়েছেন, সমষ্টির থেকেও ব্যক্তিগত প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালকে ঠাকুর দেখেছেন। ওই জন্য ঠাকুরকে বলা হয় বৈশিষ্ট্য পালিয়া আপুরীয়মান, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রত্যেককে ট্রিট করেছে। আমরা যেমন একটা ফুলের মালাকে পুরো পুরো মালা হিসাবে দেখি, ঠাকুর দেখেন প্রত্যেকটা ফুলকে, ইন্ডিভিজুয়াল ফুলের উপর তার নজর দৃষ্টি মালার থেকে। তাই আমরা এই যে ঠাকুর যে আমাদের খারাপের থেকে ভালো যে নিয়ে যাবেন, এর জন্য দীক্ষা দরকার। এই জন্যই বর্তমান আচার্যদেব বলছেন যে এই 3.5 কোটি দীক্ষা, 3 কোটি হয়ে গেছে, আরো 3.5 কোটি দীক্ষা দিতে হবে। দীক্ষা দিলে যারা এখনো দীক্ষা নেয়নি তাদেরকে ঠাকুরের চরণ আশ্রিত করা এবং ঠাকুরের পথে তাদেরকে চালনা করা, চালনা করে তাদেরও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল। আমার মঙ্গলটা প্রথম। কিন্তু ঠাকুর বলছেন যে মানুষ জন্মায়, তাই জন্ম হয়ে গেলে কিন্তু আর ঠিক করা মুশকিল মানুষকে, তাই জন্মের আগে থেকে ঠিক করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ এক জায়গায় বলেছেন যদি একজন ছেলে একজন সন্তান যদি সে কোনো রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, জন্মগত কোনো রোগ নিয়ে যদি গ্রহণ করে, তাহলে জগতের তামাম ওষুধও তাকে সুস্থ, পরিপূর্ণ সুস্থ করে দিতে পারে। এটা হচ্ছে দৈহিক কোনো রোগ। এবার আমরা যদি মানসিক কোনো বিকার নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করি বা কেউ জন্মগ্রহণ করে, তাকে ঠিক করা তো আরো কঠিন। ওই জন্য ঠাকুর এই সমাজ গঠনের খালি দীক্ষিত করে দিলেই হবে না। ঠাকুর চাইছেন যে মানুষ জন্মগ্রহণ করুকই সুন্দরভাবে, ভালো ভালো সোল জন্মগ্রহণ করুক, তাহলে এই কাজটা অনেক সহজ হবে
এবং সমাজ অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে। আলাদা করে আর তত আমাদের জোর দিতে হবে না বা তত আমাদের কষ্ট ভোগ করতে হবে। ওই জন্য ঠাকুর বিবাহ সংস্কারটা সর্বপ্রথম জোর দিয়েছেন বিবাহ, তারপরে বলেছেন দীক্ষা, তারপরে শিক্ষা। শিক্ষার স্থান ঠাকুরের কাছে শেষ। প্রথমে বিবাহ সংস্কার করতে হবে, তাহলে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। সুসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তবে তাকে দীক্ষিত করে তুলতে হবে, তাহলে তার মধ্যে সেই বোধগুলো আসবে, যে বোধগুলো দরকার সমাজে, যে জ্ঞানগুলো দরকার। ঠাকুর বলছেন অজ্ঞানতাই দুঃখের কারণ, জ্ঞানই আনন্দ। সেই জ্ঞানগুলোর আসার জন্য একটা আধার তো চাই। আধার যদি ঠিক না থাকে তাহলে জ্ঞান দিলেও জ্ঞান রাখতে পারবে না। তারপরে শিক্ষা ঠাকুর বলছেন। কারণ একটা যদি জন্মগতভাবে কেউ যদি চৌর্যবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আর তাকে যদি আমি শিক্ষিত করে তুলি, অতি শিক্ষিত করে তুলি, তাহলে সে তার ওই শিক্ষাটা ওই চৌর্যবৃত্তিতেই লাগাবে। সমাজের শিক্ষা দিয়ে সমাজের কল্যাণের বদলে সমাজের অকল্যাণ করবে। তাই ঠাকুর যে বেসিক জিনিসটার উপর জোর দিয়েছেন, যে মানুষ তৈরির কারখানা, মঠ মন্দির উৎসব সৎসঙ্গ সবগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের হওয়াটাই হচ্ছে মেন। আমরা কতটা হতে পেরেছি ঠাকুর, কতটা আমার মধ্যে ঠাকুরত্ব জাগ্রত হয়েছে, সেটাই কিন্তু মাপকাঠি, তার বাইরে আর কিছু নেই। এবং সেইটা করার জন্যই ঠাকুরের যা যা বিধান সবগুলো হচ্ছে আমাদের আমাদের মানে আমার ঠিক হওয়ার জন্য। এই প্রসঙ্গে একবার ঠাকুরের কাছে যারা ভক্তিমতী মায়েরা থাকতেন তার মধ্যে একজন বলছেন ঠাকুরকে, ঠাকুর আপনি তো এত কথা বলে গেছেন, কেউ তো শুনছে না তেমন ভাবে, সবাই তো তার নিজের নিজের মতন করে চলছে, আপনি কাজের জন্য এসব দিয়ে যাচ্ছেন। তো ঠাকুর ওইখানে যারা যারা বসেছিলেন সবাইকে বলছেন, এই আমি যে এত কথা কই কার জন্য, কিসের জন্যই বলি? তো তারা সবাই তার নিজের মতন করে বলছেন যে দেশ দশের কল্যাণের জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, জীব জগতের কল্যাণের জন্য, ভালোর জন্য বলে যাচ্ছে। ঠাকুর কিছুতেই খুশি হচ্ছেন না, মন তার পরিতৃপ্ত হচ্ছে না অ্যান্সারে, যারা যারা বলছেন ওখানে ভক্তজনরা যারা বসে আছে। ওই সময় শ্রী বড়দা এসছে, এই বড় খোকা আমি যে এত কিছু কই কার জন্য বলি? শ্রী বড়দা বললেন আগে আমার জন্য, সব আমার জন্য। ঠাকুর উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, বলেন ওই দেখ, কেউ যদি না করে ও করুক। শ্রী বড়দার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছেন, কেউ যদি না শুনে আমার কথা, ও শুনবে। তাই আমাদেরও ভাবতে হবে যে ঠাকুর যা বলে গেছেন সব আমার জন্য, আমাকেই করতে হবে। ঠাকুর ওই জন্য সত্যানুসরণ বলছেন যে তুমি তোমার নিজ পরিবারের, দেশ দশের বর্তমান ভবিষ্যতের জন্য তুমি দায়ী, মানে আমি দায়ী। আমি দায়ী মানে আমার মেন্টাল সেট আপটা সেইভাবে করতে হবে, দায়ী মানে রেসপন্সিবল হতে হবে আমার, তাহলে আমার অ্যাকশন গুলো সেই রকম হবে। আর আমি যদি আমি রেসপন্সিবল আমি না ভাবি, তাহলে আমার রিয়াকশন অ্যাকশন অন্যরকম হবে, সেটাকে কন্ট্রোল করা যাবে না। কিন্তু নিজেকে মাইন্ডটাকে সেট আপ করতে হবে, মাইন্ডটাকে অ্যালাইন করতে হবে। আমার মনটা দিয়ে তো আমি কাজ করি, সেই মনোজগৎটা আমাকে ঠিক করতে হবে। তার জন্যই কিন্তু এই যজন যাজন ইষ্টবিধি সদাচার সস্তয়ন সবকিছু, সব যা যা ঠাকুর করতে বলে গেছেন সব ওই আমাকে ঠিক করার জন্য, আমার মনোজগৎকে ঠিক করার জন্য। এইগুলোর মধ্যে দিয়ে এই যে আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠ করলেন, দীক্ষার উদ্দেশ্যটা কি? ঠাকুর বলছেন যে খালি ঠাকুরকে ভালোবাসা, এইটাই উদ্দেশ্য, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। ভালোবাসা বললে তো হবে না, ভালোবাসা করার মধ্যে দিয়ে ভালোবাসাটা জন্মাবে। তাই কর্মবিহীন যদি ভালোবাসা থাকে, সেই ভালোবাসা ঠাকুর বলছেন যে লাভ উইদাউট অ্যাক্টিভ সার্ভিস স্টেরাইল, বন্ধা, তার কোনো মূল্য নেই। খুব ভালোবাসি অথচ কিছু করি না, তাই তার জন্য করতে হবে, অ্যাক্টিভ কাজ করতে হবে, কর্মযজ্ঞের। তাই জন্য যজন যাজন ইষ্টবিধি, যেমন নাম ধ্যান করতে হবে, ইষ্টবিধি ঠিক মতন করতে হবে,
যাজন করতে হবে, আবার বাস্তব কর্ম এই সৎসঙ্গে যোগদান করতে হবে, মন্দির নির্মাণ করতে হবে, উৎসব করতে হবে, তবে ওই যজন যে করলাম, যে শক্তি আহরণ করলাম, সেটা ডিসচার্জ হলো, মানে কাজে লাগলো। না হলে ব্যাটারি যেমন খালি যদি চার্জ দিয়ে দেন, ব্যাটারিকে চার্জ দিয়ে যান, সেই ব্যাটারি কদিন পরে খারাপ হয়ে যাবে, তাকে ডিসচার্জ করতে হবে, তবেই ব্যাটারির লাইফ ঠিক থাকবে। সেরকম আমাদেরও চার্জ করতে হবে আমাদের, আবার ডিসচার্জ হচ্ছে ওই কাজের মধ্যে দিয়ে ডিসচার্জ হবে, এবং তাতে বোঝা যাবে কাজ করতে গিয়ে যে আমার যজন ঠিক মতন হচ্ছে কিনা, আমার নাম ধ্যান ঠিক মতন হচ্ছে কিনা, এই সবগুলো টেস্ট হচ্ছে ওইখানে। তাই আমাদের এই সৎসঙ্গের মধ্যে দিয়ে সবসময় দেখতে হবে, আমাকেও দেখতে হবে যে আমি কতটা ঠাকুরের হয়ে উঠছি। তাহলেই ঠাকুরের এই যে 81 বছরের জীবন, এই যে সৎসঙ্গ আন্দোলন, যে এখনো যে ঠাকুর পরিবার যে নিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদের পেছনে লেগে 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 যে কি করতে হবে, তাহলে সার্থক হবে। আসুন আমরা সবাই শপথ নিই, আমিও নিই, আপনারাও নিন, প্রত্যেকে যেন ঠাকুরের কথাগুলো ঠাকুরের মতন করে, নিজের মতন না, ঠাকুরের মতন করে যেন পরিপালন করতে পারে, যাতে ঠাকুর ফিল করতে পারে যে আমরা করছি। ঠাকুর একবার বলেছেন, ও কাজ করে অনেক, কিন্তু আমি ফিল করতে পারি, হোয়াট আই ক্যানট ফিল। অনেক কাজ করে, মানে তথাকথিত ঠাকুরের কাজ করে অনেক, কিন্তু ঠাকুর ফিল করতে পারছেন না। এইরকম কাজ করে কিন্তু কোনো লাভ নেই। আমাদের এমন ভাবে ঠাকুরের কাজ করতে হবে যাতে ঠাকুর ফিল করতে পারেন, আচার্যদের ফিল করতে পারেন। তাই আসুন আমরা সবাই শপথ নিই এবং সেইভাবে চলি, নিজে আনন্দ পাই, সবাইকে আনন্দ দিই এবং সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে ওঠে। জয় গুরু। এবং সবশেষে এই অনলাইন সৎসঙ্গে যারাই উপস্থিত হয়েছে তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে ঠাকুরের কাছে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। এতক্ষণ ধরে আমরা অত্যন্ত বাস্তবমুখী আলোচনা শুনছিলাম শ্রদ্ধেয় দেবাশিস সাহাদার কণ্ঠে। আমরা সমৃদ্ধ হলাম, আমরা যাজিত হলাম, ইষ্টপথে চলার প্রেরণা পেলাম। পরমদয়ালের আতুল চরণে শ্রদ্ধেয় দেবাশিস দার সুস্থ সুন্দর সুদীর্ঘায়ু ইষ্টচল জীবন বর্ধন প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এখন আমরা একখানি কীর্তন গান শুনে নেব। কীর্তন গানের জন্য আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হাওড়া থেকে পুষ্পেন্দু কয়াল দাদা। আমি পুষ্পেন্দু দাদাকে অনুরোধ করব একখানি কীর্তন গান পরিবেশন করার জন্য। জয়গুরু ভাই। জয় গুরু দাদা। শোনা যাচ্ছে তো ঠিক মতো? আগে আগে আগে। আচ্ছা আচ্ছা। অনলাইনে উপস্থিত সকল ইষ্টপ্রাণ দাদা এবং মায়েদের জয়গুরু জানিয়ে আমি একখানি কীর্তন পরিবেশন করছি। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে, বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে, বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া। তোর হোক না কেন পাহাড় হৃদয় নামেতে গাইবে বলিয়া রে, তোর হোক না কেন পাহাড় হৃদয় নামেতে গাই, তোর হোক না কেন পাহাড় হৃদয় নামেতে গাইবে বলিয়া রে, তোর হোক না কেন পাহাড় হৃদয় নামেতে গাইবে বলিয়া রে, বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচো রে, বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া। প্রেম মাখামাখি নামেরি ফলে
উথলিলে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি উথলিলে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি সালে উথলিলে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেম মাখামাখি নামেরি সালে উথলিলে প্রেম নাম উচ্চারণে প্রেমস্ত্র ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেমস্ত্র ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রু ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রু ধারা বহিবে নয়নে প্রেম অশ্রু ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রু ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত হইবে রে হৃদয় পুলকিত প্রেম অশ্রু ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে প্রেম অশ্রু ধারা বহিবে নয়নে হৃদয় পুলকিত হইবে রে বদন ভরিয়া বিহু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচ রে বদন ভরিয়া বিহু নাম নিয়া পাপ পাপ হরি রাধা রাধা নাম নামের ভক্ত দিও না বিরাম পাপ পাপ হরি রাধা রাধা নাম পাপ পাপ হরি রাধা রাধা নাম নামের ভক্ত দিও না বিরাম পাপ পাপ হরি রাধা নাম নামের নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে পূর্ণ শান্তি ধামে পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে 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 নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে নাম লইতে লইতে পাদ মুখে ধাম পূর্ণ শান্তি ধামে যাইবে রে বদন ভরিয়া বিহু নাম নিয়া দুবাহু
তুলিয়া নাচো রে বাবুয়া গুরু নাম লিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে সঙ্গ প্রেম তারো অনেকান রাধা রাধা নাম জপো অনুখান তারো অনেকান রাধা সঙ্গ প্রেম তারো অনেকান রাধা রাধা নাম জপো অনুখান সঙ্গ প্রেম তারো অনেকান রাধা রাধা জপো অনুখান জয় জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় হে 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 গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় হে জয় গোপাল গোবিন্দ অনুকূল পুরুষোত্তম জয় হে বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে বাহু তুলিয়া নাচো রে তোর হোক না কেন পাহান হৃদয় নামেতে যাইবে বলিয়া রে হোক না কেন পাহান হৃদয় নামেতে যাইবে বলিয়া রে বাবন করিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে বাবন করিয়া গুরু নাম নিয়া বাহু তুলিয়া নাচো রে জয় গুরু। বদন ভরিয়া গুরু নাম নিয়া দুবাহু তুলিয়া নাচরে, এই অসাধারণ ভাব কীর্তনটি পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় পুষ্পেন্দু কয়ালদা এবং সৎসঙ্গের এক ভাবের সৃষ্টি হলো। পরম দয়ালের আতুল চরণে শ্রদ্ধেয় পুষ্পেন্দুদার সর্বাঙ্গীন সপারিবারিক মঙ্গল প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ জয় গুরু। এরপর জয় গুরু। এরপর আবার আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে যাব। ইষ্ট প্রসঙ্গে আমাদের মধ্যে যিনি রয়েছেন, আমরা যাকে দেখে ইষ্ট কর্মে প্রেরণা পাই, যার ইষ্ট কর্ম দেখে আমরা ইষ্ট নেশায় সবসময় বোধ হয়ে থাকি, আমাদের রামগোপালপুর সৎসঙ্গ বিহারের ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রী তরণী কুমার মণ্ডল মহাশয়। এখন আমি শ্রদ্ধেয় তরণী কুমার মণ্ডল মহাশয়কে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য। জয় গুরু। সুগন্ধ ভাই শোনা যাচ্ছে? আগে শোনা যাচ্ছে। আপনি 20 মিনিট করেন। 10 মিনিট? 20 মিনিট 20 মিনিট। ওটা তো টাইমটা
বন্দে লোকদুরকং সত্যবার্তাবিভূষণং অমরকীর্তসারণং প্রবুদ্ধং লোকজীবনং পুনঃপমত্তজানজীবনং বন্দে জীবনজীবনং সৎপুরুষং 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 ব্রহ্মমার্গপ্রদর্শকং প্রেম ভক্তি বিনায়কং শান্তি স্বস্তি বিদায়কং আচার্যং পবরুং। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে আমাদের অঙ্গপুর সৎসঙ্গ বিহারের কেন্দ্র করে এই যে অনলাইন সৎসঙ্গ মঙ্গলবার এবং শনিবার হচ্ছে, খুবই আনন্দ পাই। সপ্তাহে 2 দিন আমরা ইষ্ট রসে ভরপুর হয়ে থাকি এবং খুব ভালো লাগে, আপনাদেরও প্রত্যেকে খুবই ভালো লাগে। তাই আজকে এই সৎসঙ্গে যারা যোগযুক্ত হয়েছেন, দুটো পবিত্র পাঞ্জাধারী পণ্ডিতগণ, ভক্তপ্রাণ দাদারা, ভক্তিমতী মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা, প্রত্যেকটি পরিবারে যখন নেট চলে, বাচ্চা ছেলেরাও অনেকে বসে সৎসঙ্গ শোনে। এর থেকে আর বড় যাজন আমার মনে হয় আর কিছু নেই। এই অনলাইনে আজকে অতিমারী অবস্থার মধ্যেও যে বাহাদুর শ্রী বড় দাদা আশীর্বাদে, পূজ্যপাদ বাবাইদার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমাদের এই অনলাইনটি খুব সুন্দর চলে। এর পেছনে আমাদের এক গুচ্ছ তরতাজা যুবক কর্মী, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম আছে। ব্যর্থ যাবে না, কর্ম কখনো ব্যর্থ যায় না। যারা ইষ্টকর্ম করে তাদের জেল্লা আসে। ঠাকুর বললেন, কর্ম নাই চিন্তা সৎ, পাথর পেছল নরকপথ। আমি এক গাদা সৎ চিন্তা করলাম, এক গাদা জ্ঞানের ভান্ডার বই পড়লাম। ঠাকুর বললেন, পাঁজা পাঁজা বই করে বঙ্গ জ্ঞান আসে না। আর এক রাখাল বালক গরু চড়াতে চড়াতে আমি কে করতে করতে সে ভগবানকে লাভ করে ফেললো। তো জ্ঞানের দরকার আছে, জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে নাম, ধ্যান, অধ্যয়ন এবং কর্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে রাজযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, এই 4 যুগে ভগবানকে পাওয়া যায়। কর্মযোগ না করলে ভক্তিযোগ আসে না। কর্মের মধ্যে দিয়ে ভক্তিটা জন্মায়, আবার ভক্তি না থাকলে কর্ম হয় না। আর ভক্তি আর ভক্তি এমন একটা জিনিস, ভক্তের মধ্যে যখন ভক্তি সঞ্চয় হয় সে নিজে বুঝতে পারে না। দেখবেন তাকে দিয়ে এমন এমন অসাধ্য কাজ ঠাকুর করিয়ে নেন, তার নিগুড় ভক্তির থাকার ফলে সেটা কিন্তু হয়, তা নাহলে হবে না। আমার জীবন অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, পূজ্যপাদ দাদা দয়া করে আমায় বলেছিলেন, শ্রী দাদা তো স্বয়ং ভগবান, তিনি যখনই আমাকে বলেছেন যে আপনার জীবনে যা ঘটেছে সেগুলো একটু একটু করে বলবেন, সেটাই মানুষের কাছে দেখবেন মানুষ শুনবে। তো তিনি বলেছেন বলে আমার কথা, আমি আমার জীবনে যা ঘটেছে সেগুলো বলি। আজকে এই যে আমরা ধরুন আজকে প্রায় 40 জন কি 41 জন গুরু ভাই আমরা যুক্ত হয়েছি অনলাইনে এবং সৎসঙ্গ শুনছি। এরকম কিন্তু আমরা প্রতি মঙ্গলবার এবং শনিবার শুনছি, আবার ভাদ্র মাস ব্যাপী আমরা প্রতিদিন শুনেছি। এর মধ্যে আমার মনে হলো বলে বলছি, এই সৎসঙ্গ শুনতে শুনতে কি হয় জানেন, ভেতরে যেন নাড়া পড়ে। কোন নাড়াগুলো? আমি যখন দীক্ষা নিয়েছি তখন কিন্তু আমার একটা জীবন, তখন দেখবেন কেউ আমরা মনসা পুজো করতাম, কেউ কালী পুজো করতাম, কেউ শিব পুজো করতাম, কেউ আবার বাড়ির মধ্যে কুলগুরুর কাছে আবদ্ধ ছিলাম। এই সেই মানে বিবিধ সংস্কার আমাদের আছে। এই সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠেছি ঠাকুরকে ধরে। ঠাকুরকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের দেখবেন প্লট পরিবর্তন হবে, যদি আমার ইচ্ছা থাকে। আর আমি যদি দীক্ষা নিয়ে সব গুটি পাত্তারে গুটিয়ে রেখেছি তাহলে কিছুই হবে না। দীক্ষা নিয়ে নিয়ম মতো চললাম না। তো দীক্ষা নিয়ে যখন আপনি যাজন সস্তনী সদে 5টা পিলার, এই রাজপথ, যেমন অষ্টাদশ স্বামী গোবিন্দ বিরাজ করছেন। তো আমি যদি বলি সেখানে আমি পৌঁছাবো, কারণ মানব জীবনের সব থেকে চরম প্রাপ্তি হচ্ছে ঈশ্বর প্রাপ্তি। ঈশ্বর প্রাপ্তি হতে গেলে প্রথম সিঁড়ি হচ্ছে দীক্ষা, সৎ দীক্ষা। তো সে সৎ দীক্ষা আপনারা পেয়েছেন, আমিও পেয়েছি। তো আমার জীবনে 1974 সালে সৎ দীক্ষা গ্রহণ হলো, তখন আমিও কিন্তু কালী পুজো করতাম। তো সেই করতে করতে কিন্তু আমি 14টা বছর আমার কিন্তু সেই প্রবৃত্তি কবলেই রয়ে গেলাম। অর্থাৎ যে খাবারগুলো খেলে নাম ধ্যান হয় না, সে খাবারগুলো খেতাম, ছাড়তে পারিনি। কারণ এগুলো তো ছাড়া যায় না, এগুলো ছেড়ে চলে যায়। ব্যাঙ্গাসিড ন্যাচ থাকে,
কিন্তু যখন পূর্ণাঙ্গ ব্যায়াম হয় তখন ন্যাসটা খসে যায়, এটা থাকে না। এটা তো খসে যায়, খসে যায় কখন না যখন ভগবান দর্শন হয়। তো আমার ভেতরে সেটা হয়েছিল, সেই বর্দা আমাকে দয়া করেছিলেন বলে আমি কিন্তু আজকে আপনাদের সামনে এই 70 বছর করতে চললো আপনাদের সামনে বসে একটু আমার জীবনের কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। তিনি বলেছেন বলে শ্রী বর্দা ভগবান ছিলেন, শ্রী আচার্যদেব দাদা ভগবান, পূজ্যপাদ বাবাই তো ভগবান, পূজ্যপাদ পূজনীয় অবিনবাবু ভগবান। ভগবান মানে ভগবানের 4টে ব্যাখ্যা আছে, ভরণ পোষণ পালন বর্ধন ক্ষমতা যারা আছে সেই ভগবান। 4টে ক্ষমতাই কিন্তু আপনারা গেলেই দেখতে পাবেন এবং আপনারা বুঝতেও পারবেন যে তিনি কে। তো তার সান্নিধ্যে যদি আমি না যাই তাহলে এই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের ত্রিশক্তির মহাশক্তি নিয়ে তিনি সেখানে বসে আছেন। তো তার কাছে যখনই আমরা যাতায়াত করবো না তখন দেখবেন আমার যেগুলো খারাপ সেগুলো খসে যাবে, আর শরীরটা কি হবে ইষ্টময় হয়ে উঠবে, অর্থাৎ ইষ্ট কাজ করার জন্য তখন উন্মাদনা আসবে। ওই জন্য আচার্য দেবও হোক, আচার্য দেবের সান্নিধ্যে না গেলে সেখানে কিন্তু আমাদের ঠিক সেই জায়গাটা আমরা পৌঁছাতে পারবো না, অর্থাৎ সিঁড়ি ভাঙতে পারবো না। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কিন্তু এই জায়গায় আসা যাবে। আর রাজপথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন। ধরুন আমি যদি রামগড়পুর থেকে বলি আমি বর্ধমান যাবো, তোর একটা সুন্দর রাস্তা আছে, আছে তো, সে রাস্তা আছে বলে আমি গাড়ি ভাড়া নিয়ে চলে যেতে পারবো। কিন্তু ভগবানের কাছে যেতে গেলেও তার কাছে পৌঁছাতে গেলে তার একটা রাস্তা চাই, আর সেই রাস্তার সন্ধানটা কিন্তু আমি জানতাম না। আমি যেমন তেমন ওয়েতে চলতাম, যেমন তেমন করে ভাবতাম এটাই আমার ধর্ম, এটি আমার করলে আমার মঙ্গল হবে। হ্যাঁ, আমি 2টো পাঁঠা মানসিক করলে পরে আমার ছেলেটা অসুখ ভালো হয়ে যাবে, করেছি। আবার কখনো দেখেছি স্কুলে ভালো রেজাল্ট করতে গেলে একটি মানসিক করি, মা আমি যদি 5 ডিভিশনে পাস করি তোমাকে একটি সুন্দর পাঁঠা বলি দেবো, কি সুন্দর তোমাকে একটা জিনিস দেবো। এইভাবে আমরা কিন্তু ছিলাম। ওইটা যে পথ নয়, ওই পথে যে কোনো সাধনা হয় না, সেটা কিন্তু ঠাকুরকে ধরলাম বলে পেলাম। তো সেটা আপনাদেরও হবে যদি সিঁড়ি ভাঙবার চেষ্টা করে। প্রথম করতে হবে আমাকে যজন, যজন মানে দুধ, দুধ ছাড়া মাখন হয় না, দুধ ছাড়া মাখন হয় না। আর দুধ ভেতরে জন্মালে তবে মাখন, দুধ হচ্ছে যজন। যজন মানে তিনি যেটি বলেছেন, নিশায় মন্ত্র শাসন চলাফেরায় জপ, দুবেলা প্রার্থনা, একটু নাম জপ, একটু ছানকুনি পাতা খাওয়া, গুরুজনদের প্রণাম করা, গুরু প্রণামের পরে একটু সৎসঙ্গে যাওয়া, একটু সৎ কথা আলোচনা করে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে, এটা এখন আচার্য শিশু দাদা চাইছেন। এগুলো যদি আমি করতে শুরু করি একটু একটু করে, আমরা এই 40 জন কি 42 জন আছি, আমরা যদি আজকেই মনে করি আমরা তো প্রায় ভাদ্র মাস ব্যাপী সৎসঙ্গ করলাম, আজও করছি। তো আমি একটু একটু করে দেখি না আমার ভেতরে এগুলো করার মধ্যে দিয়ে কি ফল পাওয়া যায়। হ্যাঁ, মা ফলে শুরু করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় বলেন কর্ম করো, তোমার ফলের আশা করো না। এই কর্ম মানে এই যজন যদি আমি করি, হ্যাঁ, তাহলে আমার ভেতরে দুধ জন্মাবে, আমার মধ্যে মাখন উঠবে। তখন দেখবেন আপনি একটা বাড়িতে গিয়ে একটু বলতে শুরু করেছেন, তো দেখবেন আপনার ভেতর থেকে সে কথাগুলো কিন্তু আমার হয়েছিল বলে বলছি, তাহলে কিন্তু আমি বললে মিথ্যা কথা বলা। আমার যখন সস্তনী হলো তখন কিন্তু আমার গ্রামে গুচ্ছ গুচ্ছ ঋত্বিক এসেছে। হ্যাঁ, বারে বারে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋত্বিক দেবতারা এসেছে। আমি কিন্তু বসে থাকতাম না, আমি একাই ঋত্বিক দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি করতাম, প্রচুর দীক্ষা। এক এক দিনে 10 জন 15 জন 20 জন, একদিন 52 জন দীক্ষা। আমার এখনো মনে, তখন কিন্তু এত দীক্ষার জোয়ার ছিল না, খুব কষ্ট করে দীক্ষা দিতে হতো। তো সেইভাবে কিন্তু দেখা গেল শুধু দীক্ষা দিয়ে যে রেজাল্টটা এলো তার একটা সমবেত প্রচেষ্টার ফল একটা মন্দির তৈরি হয়ে গেল। তো দীক্ষা দিয়ে এখানে কিন্তু মন্দির হয়েছে। তাহলে আপনারা যদি একটু একটু করে সেই জায়গায় এগোতে চান যে আমার দেহের ভেতরে যিনি জীবন্ত হয়ে বসে আছেন তাকে আমি আমার ঠাকুরত্ব যাকে বলে ঠাকুর, সেই ঠাকুরত্বকে আমাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই ঠাকুরত্বকে যদি জাগিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাকে যজন করতে হবে, আমাকে যাজন করতে হবে, ইষ্টবিধি খাটাখাটি করতে হবে। ইষ্টবিধিটা একদম নিখুঁত, ঠিক ভোরবেলায়, হ্যাঁ, পাখি বাসা ছাড়ে না, কিচির কিচির করে, আবার চুপ করে যায়, আবার কিচির কিচির করে। এই সময়টা ইষ্টবিধির সময়। দেখবেন আপনি একদিন করবেন, সেই প্রতিদিনই কিন্তু সেই সময় দেখবেন ঘন্টা ভাঙবে। হ্যাঁ, এবং করার প্রবণতাটা দেখবেন মানে প্রচন্ড ভাবে বেড়ে যাবে, যে না এই সময় ইষ্টবিধি না করে তো আমার বেশ আনন্দ হচ্ছে না। এটা কিন্তু প্রত্যেকে অভ্যাস করবেন, একদিনের ব্যাপার নয়, করতে করতে অভ্যাসে জন্মায়। আর ইষ্টবিধি করার সময় খুব আবেগ এবং খুব ভক্তি এবং নিগুড়
কি বলবো, ঠাকুরের প্রতি অনুরাগ নিয়ে করবেন। এই ঠাকুর, তোমাকে তো একবেলা ভোজ্য খাওয়ানোর কথা, আমি তো একবেলা ভোজ্য এখনো খাওয়াতে পারছি না। আমি তো কলির জীব, অন্নগত প্রাণ। ঠাকুরকে সব বলবেন যে ঠাকুর, তুমি আমার সামান্য একটুখানি খাবার, একটুখানি ইষ্টভীতি অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ করো, আর আমাকে একটু শক্তি দাও, আমি যেন ইহ জীবনে আমি তোমায় পেট ভরে খাইয়ে যেতে পারি। এটা আমাকে প্রয়াত সাধক বিশুদা বলতেন। আমি ওনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দীক্ষা দিতাম, তো তখন দীক্ষার আসনে দীক্ষা হলো করে থাকার অধিকার ছিল, এখন সেটা বন্ধ হয়েছে। তো তখন ছিল, উনি আমাকে এমনকি চক্রপট পর্যন্ত হাতে করে ধরা করাতেন। হ্যাঁ, দীক্ষা কেমন করে দিতে সব শিখিয়ে দিচ্ছেন। এবং আমিও দেখতাম উনি এই কথাগুলি কিন্তু বলতেন প্রত্যেকে, যে বলবে মা 5 পয়সা হাতে নিয়ে এখন স্থিতি করছো, তুমি ঠাকুরের কাছে বলবে ঠাকুর আমি তোমাকে না ওই জন্মে পেট করে খাইয়ে দিতে পারি। মন মুখ এক করে বলে যাবে, দেখবে ঠাকুর কিন্তু না ঠাকুর কিন্তু আমার কাছে খাবার জন্য নেয় না, আমাকে দেওয়ার জন্য নেয়। হ্যাঁ, তিনি তার কোনো অভাব নেই, তিনি রাজা ধীরাজ। আমাকে, আমি এই কেঁদে কেঁদে যদি বলি তাহলে তিনি আমার যোগ্যতাটা বাড়িয়ে দেবেন। হ্যাঁ, অর্থ তখন দেখবেন কোথা থেকে আসবে, কিভাবে আপনার জীবনটা তৈরি হচ্ছে সেটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে কেমন করে ইষ্টবিচির ফল আপনি পাচ্ছেন। কিন্তু তার কাছে কিছু চাইবেন না। এই যে চাওয়াটা মানে নিষ্কাম হবে না, সকাম হয়ে যাবে। আমি যদি ধরুন আমি ঠাকুরের কাছে বলি ঠাকুর আমি ইষ্টবিচি করছি, আমি যেন এই চাকরির ইন্টারভিউ আছে আমি যেন পাস করে যাই, এগুলো কিন্তু সকাম হয়ে যাবে। সকাম ভালোবাসা কিন্তু ঠাকুর পছন্দ করেন না, এবং সকাম ভালোবাসার ফলও খুব একটা ভালো আসে না। মানে ফল আসেই না। এই সকাম কোনোদিন প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে না করে, কোনো একটা গুরু ভাই পরীক্ষা দিতে যাবে, আপনার কাছে এসে বললো জলধরদা আপনি একটু প্রার্থনা করবেন, আমি আজ পরীক্ষা আছে, অকাতরে প্রার্থনা করবেন, দেখবেন তার ফল করে দিতে। কারণ একটা সস্তনী হোল্ডার মানে যে পরম বৈষ্ণব, ঠাকুরের ঋত্বিক তো সাংঘাতিক জিনিস। সে ঠাকুর বললেন আমার ঋত্বিক, আমার ঋত্বিক রাস্তা দিয়ে চলে গেলে তার গায়ে পড়তে বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি এমন কথা বলেছেন, আমার ঋত্বিক হচ্ছে শুনেছিলাম যে গ্রামে যদি একটা পুকুরে জলে ফুলকি করে, সে পুকুরে কেউ যদি চান করে, আর ঋত্বিক দেবতা যদি মাথা ডুবিয়ে আসে, সে পুকুরে চান করলে তার ভেতরে অনুরণন হবে। এত বড় কথা বলে ঠাকুর বলেছিলেন। তো ওই জন্যে আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন, ঋত্বিক দেবতা সেখানে আছেন এবং চলে যেতে হয়, জলদা আছেন চলে যাবেন, আমাদের মঙ্গলদা আছেন চলে যাবেন, একটু বসে গল্প করবেন, দেখুন আমাদের কাছ থেকে কিছু জিনিস পাবেন। কারণ কি জানেন, আমরা যেটা জানি না, ঠাকুর ওনার মধ্যে পবিত্র পাঞ্জা আছে তো চাবরাস, শক্তি দিয়ে রেখেছেন। তো সেখানে গেলে আপনার মনটাও বেশ শক্ত হয়। সবসময় তো আর আমি মন্দিরেও আসতে পারবো না, দেওঘর যেতে পারছি না। তো এরপরে যেদিন একটু সুযোগ পেলেন, একটু মন্দিরে এলেন, দেখবেন মনটা খুব শক্ত হবে এবং মনের জোরটা বেড়ে যাবে। সঙ্গ সুখ একটা আলাদা সুখ। আচার্য দেবভাব বলছিলাম, আচার্য সঙ্গ তো আমরা নিজেরাও এখন পাইনি। ধরুন আজকে 1.5 বছর উপর হয়ে গেল, আমি তো প্রতি মাসে যেতাম ঠাকুরের ভোগ, এখন সব বন্ধ। তাহলে এখন আমরা একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে বসবাস করছি, জীবনযাপন করছি, তার মধ্যে অনলাইনে যে আনন্দটুকু পাচ্ছি, এখানে আপনার এলে কি হবে, যিনি আচার্যদেরকে ভালোবাসেন, ধরুন আমার জলধরদা আচার্যদেরকে, আচার্যদেবের নির্দেশ ছাড়া তিনি চলেন না। তার কাছে যদি যান তাহলে কিন্তু দেখবেন ওখানে কিন্তু আচার্য সঙ্গই হবে। কারণ যিনি আচার্যদেরকে ভালোবাসেন, আচার্যদেবের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য অহরহ চিন্তায় মগ্ন আছেন, তার কাছে গেলে কিন্তু আচার্য সঙ্গই হবে। কারণ আচার্যদেব তার মধ্য দিয়ে, তার মুখ দিয়ে আপনার পথটা বলে দেবে, এই পথে চলো ভাই, এটা চললে তোমার ভালো হবে। আর এই এত বড় পরম বান্ধব তো এই সমাজে আর কেউ নেই, সৎসঙ্গীদের মতো বান্ধব আর কেউ নেই। আবার একটি সস্তনী হোল্ডার ছেলে, দেখবেন সে এত বেশি তীব্র নাম ধ্যান করে। ধরুন আপনি অভিজিতের কাছে গেলেন কৈতারে, আমাদের শুভেন্দুর কাছে গেলেন, আমাদের অনুপ ঘোষের কাছে গেলেন, আমি এগুলো বলছি কেন, এরা ইষ্টচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে, জীবনদার ইষ্টচিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। আপনারা মাঝে মাঝে কাছাকাছি যাদের বাড়ি, জীবনদার কাছাকাছি বাড়ি, একটু জীবনদার বাড়ি থেকে একটু গল্প করে চা খেলেন, দেখবেন আস্তে আস্তে আপনাদের ভেতরে না ইষ্ট উন্মাদন আসবে। কারণ উনি তো 24 ঘন্টা ইষ্টচিন্তায় মগ্ন আছেন। আচার্যদেরকে খুশি করার জন্য তিনি 3.5 কোটি মানুষ চেয়েছেন। এখন আমাদের অহরহ একটাই দিবা স্বপ্ন বলুন, রাত্রের স্বপ্ন বলুন, সবসময় কিন্তু ধ্যান জ্ঞান একটাই, হে দয়াল তুমি দয়া করো, আমরা যেন রামগোকুল মন্দিরে থেকে আমাদেরকে যেখানে তুমি রেখেছো দয়াল, আমরা যেন সেই আশা তোমার
ইচ্ছা যেন পূরণ করে যেতে পারি। একটু একটু করে করতে 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 আজকে আমরা একটু বৈঠক করেছি। কর্মী সম্মান তো এখন করা যায় না। তো এখন ভয়ঙ্কর অবস্থাটা কেটেছে বলে একটু মন্দিরে বসে আমরা সবাই একটু কি বলবো, সবাই মিলে বসে আলোচনা করেছি। আমরা সামান্য সামান্য করে দীক্ষা এগুতে চাইছি। আমাদের ২৭টা উপযোজনা কেন্দ্র, এই উপযোজনা কেন্দ্রের মধ্যে হয়তো 10টা একটু পজিটিভ, আর বাকিগুলোতে একদম মানে কি বলবো, কোনো কাজেই তারা এগিয়ে আসতে পারছে না, তারা দুর্বল হয়ে পড়ে আছে। সেই জায়গাগুলিতে আপনারা যারা একটু সক্রিয়, তারা যদি একটু একটু করে সেই কেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী বা আদার্স 2-4 জনকে সঙ্গে নিয়ে একটু গল্প গুজব করে এসে পাড়া ঘুরে এলেন, দিয়ে দেখলেন যে হ্যাঁ এখানে একটু সম্ভাবনা আছে, একটি দেবতাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে যদি আমাদের কিছু দীক্ষা হলো, 5টা হোক 10টা হোক 20টা হোক, যটা হলো, তারা দেখুন প্রেরণা পাবে। তারা তো ধরুন এই রসটা পায়নি, দীক্ষা দেওয়ার যে একটা আনন্দ আছে। দেখুন, ধর্মদান শ্রেষ্ঠ দান, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, অর্থদান নিকৃষ্ট দান, ধর্মদান শ্রেষ্ঠ দান। ধর্মদান হচ্ছে এমন একটা জিনিস, দেখুন যে মানুষটা যে সবকিছু হারিয়ে গেছে, দেখবেন যার কিছুই নেই, শুধুমাত্র শ্রী শ্রী দাদার কথা, আচার্যদেবের কথা বলছে, যার র্যাংটা উলঙ্গ, কিছুই নেই, তার ঠাকুর আছে, তার সব আছে। তাহলে একটা মানুষ শেষ হয়ে গেছে, হয় মধ্যে শেষ হয়ে গেছে, না হয় সেই বাড়ি কি বলবো ধার দেনায় শেষ হয়ে গেছে, না হয় বাড়িতে অশান্তিতে জর্জরিত হয়ে আছে। সেই মানুষটার বাড়িতে দেখুন গেলে সে বড় আশা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবেই। তো তাকে যদি সুন্দর করে ঠাকুরের কথাগুলো গুছিয়ে বলেন, এবং সে মানুষটা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে বলবে যে দাদা তাহলে একদিন স্ত্রী দেবতাকে আনুন, আমরা সব নেবো, সে নিজেই বলবে। আর এই দীক্ষাগুলো না খুব সলিড দীক্ষা হবে। আর আমি ওই রীতি দেবতা এগুলো আর ঘুরে ঘুরে এইবারে আয় ভাই এই দীক্ষা নিয়ে নেয়, এই অঙ্ক করে নড়া হতে বসেছিলাম, পুরো একটাও টেকে না। আর আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, একদমই টেকে না। কারণ পুজো বাবাইদা একদিন বলেছিলেন যে বাজারে দীক্ষা যেন না হয়, ওইগুলো বলে বাজারে দীক্ষা ধরে বেঁধে আমিও দিয়ে দিই। আমি এক একজনে 50 জন 60 জন 100 জনও দিয়ে দিই। কিন্তু ওই খবর নিয়ে দেখা গেছে 2-1টা কথা আছে, তারা ঠাকুরও ছেড়ে দিয়েছে, তাদের কিছু জানে না। তাকে আমি বললাম করে, আর ঠাকুরের একটা দয়া কাজ করে, তো যখন দেখবেন খুব উন্মাদনা আসে, অনেকটা লোকের নড়াধলি দীক্ষা হয়ে যাবে। অবশ্য ঠাকুর কথাও বলেছেন যে দীক্ষা দেওয়ার পরের কাজ আমি করি। তবু পুজো ওয়াইদা একটা কথা বলেছেন, আমরা যেন প্রকৃত রাজি হয়ে লজন করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, সেটা কি হয়, সলিড হয়, এবং সে মানুষটা ঠাকুর ধরে এগোতে পারে। এবং তাকে দেখে সে যখন দেখবেন 6 মাস পরে একটা গতি এসে গেছে, তখন দেখবেন তাকে থেকে আবার পাশাপাশি মানুষগুলো কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার প্রবণতা জানে। তার ফলে 2 মিনিট আছে। তো যাই হোক, আমি আপনাদের কাছে কোনো জ্ঞান গরিমার কথা বললাম না, আমার জীবনের ঘটনা থেকে বললাম। একটু ঠাকুরকে সেবা করবেন প্রতিদিন। বাড়িতে একটা পাখি পুষলে খেতে দিতে হয়, দেখবেন ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচায় খিদের সময়। তো আমার পরম পিতা তো আমার বাড়িতে আলো করে যেন থাকেন, আপনাদের বাড়িতে প্রত্যেকটি বাড়িতে। সকালবেলায় উঠে কিছু কেনার আগে প্রথম চিন্তা করবেন আজকে আমার ঠাকুরকে কি খাওয়াবো। একটু আপেল, একটু নাশপাতি, এখন সুন্দর উঠেছে, একটু কালাকান, একটু ঘাসমুন্ডা, যেদিন যেমন মনে হবে সেগুলো কিন্তু আমরা বাড়িতে খাই, আলাদা খরচা কিন্তু এটা নয়। কিন্তু আমাদের বোধের অভাবে আমরা অনেক সময় ওই সামান্য একটু বাতাসা, না হয় দেখবেন নকুল দানা, সে আবার ভাপন্ত করে যায় অনেক বাড়িতে। তো এইসব যেন না হয়। ঠাকুর পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে আপনার বাড়িতে 24 ঘন্টা বিরাজ করছেন, চান করে যে কোনো একজন সেবা দেবেন, গাগুলি মুছিয়ে দেবেন, ঠাকুর বড়মা পর্দা দাদা প্রতিবাদ বাবাই গা মুছিয়ে দেবেন গঙ্গা জল দিয়ে, গঙ্গা জল না পেরে এমনি শুদ্ধ জল দিয়ে ছোট টুক কাপড় রাখবেন, সুন্দর করে মুছিয়ে একবারে ধূপকাঠি জেলে সুন্দর করে আসন দেবেন, ভোগ দেবেন, ঢাকা দেবেন, জল দেবেন, সুন্দর করে আসনে বসে নাম জপ করে চোখ বন্ধ করে প্রাণ ভরে ঠাকুরকে বলবেন, ঠাকুর আজ একটু তুমি সেবা করো। ঠাকুর আমি আলাদা নই, ঠাকুর আমার বিশ্বপিতা। আমার বাবা মাকে যেমন আমি শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, তাদের সেবার জন্য চিন্তা করি, আমার প্রভুকে যদি আমি ভালোবাসি, দেখবেন আপনার বাড়িটা না ঠাকুরময় হয়ে উঠবে। আর দুবেলা প্রার্থনা একদম শঙ্খ বাজিয়ে টাইমলি প্রার্থনা করবেন। কিন্তু দাদা বললেন যে বাড়িতে দুবেলা প্রার্থনা হয় সে বাড়িতে বৃন্দাবন হয়, আর নতুন করে হোমযজ্ঞ করতে হয় না। এত বড় কথা বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি। তাই প্রার্থনা যেন কেউ ফেল করবেন না। আর আমার মন্দিরে আপনারাই মন্দির তৈরি করেছেন,
আমার বড় সৌভাগ্য যে তিনি শেষ বয়সে আপনি কাজকরণ একটু রেখেছেন। আপনার এলে আমার খুব আনন্দ হয়। পেট খিদে পেলে ভগবান খেতে দেয়, তো খেতে দেয় না। আপনারা আসেন তো আলো হয়ে যায় মন্দির দেখানো, ঠাকুর খুব খুশি হন, আচার্য খুশি হন, আমার মা খুশি হন। ওই মা আমায় বলে গেছেন তো আপনারা এলে দর্শন প্রণাম হবে। আমার সৌভাগ্য হয় আপনাদের সুযোগ করে একটু সেবা দেওয়ার সুযোগ পাই। আর আপনারাই ঠাকুরের সম্পদ। মানুষ ছাড়া ঠাকুর কিছু বুঝতেন না, আপনারা সবাইকে ভালোবাসবেন। ভালোবাসার উপরে দাঁড়িয়ে আছে জগৎটা। প্রেম ছাড়া এখানে কিছু নেই। আমি যদি ভালোবাসতে পারি প্রতি প্রত্যেককে, তাহলে দেখবেন ঠাকুর সেখানে জীবন্ত হয়ে আছে। তাই বক্তব্য দীর্ঘ করবো না, আপনারা সবাই ভালো থাকুন, আনন্দে থাকুন, সুখে থাকুন। আর ঠাকুরকে নিয়ে, ঠাকুরের এই যে পঞ্চনীতি, এটাই একমাত্র উদ্ধারের পথ। এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। এই জন্মে আমি রামগোপালপুর, আগে কোথায় ছিলাম তাও জানি না। আপনি এই জন্মে কেউ উড়ো, কেউ আপনার তারপুর, কেউ দাঁতপুর, আপনারা এই জন্মে আবার তার কাছেই ফিরে যাব। তিনি পরমাত্মা, আমি জীবাত্মা। এই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে, যদি তার কর্মটা করতে পারেন। এই সবাই ঠাকুর হয়ে উঠুন, এই বলে আমি শেষ করি। বন্দে পুরুষোত্তমম। ভুল করে ফেলেছি একটু, দ্বারাদে আছে, দ্বারাদাটা একটু করার পরে আমার মাফ করে দেবেন। জয় গুরু। সকালে এতক্ষণ ধরে আমরা হ্যাঁ বলেন। আমি করে ফেলেছিলাম ভুল, আমাকে মাফ করে দেবেন। জয় গুরু। আচ্ছা, জয় গুরু। এতক্ষণ ধরে আমরা শুনছিলাম শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতার কণ্ঠে অসাধারণ আলোচনা, একদম বাস্তবমুখী আলোচনা। আমরা প্রত্যেকবারই আমরা শুনি, তিনি যে কথাগুলি আমাদেরকে বললেন, আমরা সেগুলি যদি মাথায় নিয়ে বাস্তবে ফুটিয়ে তুলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমাদের জীবনে প্রাপ্তি ঘটবেই। সে প্রাপ্তি আমরা নিতে পারবো না, এত এত প্রাপ্তি পাবো। তাই এখন যে আদেশ, সেই আদেশ আমরা পালন করব। যেটা ইষ্ট নির্দেশ, যেটা এসছে 3.5 কোটি দীক্ষা, তার মধ্যে আমরা সবাই নিজেরা একটা দুটো করে আমরা প্রতিনিয়তই চেষ্টা করব যাতে সলিড দীক্ষা হয়। তিনি বললেন যেগুলো বাজারে দীক্ষা যেন না হয়, আমরা সেভাবেই চেষ্টা করে যাব। পরম দয়ালের আতুল চরণে শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতার সুস্থ সুন্দর সুদীর্ঘায়ুষ্ঠিসাল জীবন বর্ধন প্রার্থনা জানাই। এখন জয়দেব কীর্তন গান পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক দেবতা শ্রী রাবণচন্দ্র সরেন মহাশয়। তারপর শ্রদ্ধেয় রনি কুমার মন্ডল মহাশয় ধ্বনি দিয়ে শেষ করবেন। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা না করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবে মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে ভবের অজপ নামে পারো রে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল।
হরিনাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম সাররে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল সাররে মন ভবের অজপনামে সাররে রাধাব 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 রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে মাধব মনির সদা ভাসরে